तो बाळको क्लियर देखाय छे ने? ओके, मैसेज करो एक बार। चलो क्लियर देखाय छे बराबर। तो जो आपणो चैप्टर 4 जे छे फिनिश थई गयो छे। बधाने खबर छे के लास्ट आपणे जे टॉपिक जो कयो जोयो तो वर्तुळमय गति, एटले आपणो जे चैप्टर 4 जे छे कम्प्लीट थई गयो। एमां आपणे सदिश जोया। शुं जोया? सदिशो जोया। पछी सदिशोना सरवाळा बादबाकी ए बे वस्तु जोई। गुणाकार मैं कीधुं छे हूँ छठ्ठा अने सातमा चैप्टर में चलाईश, केम के छठ्ठुं चैप्टर अने सातमा चैप्टर में एक गुणाकार इंडिविजुअली एनसीईआरटी आप्या छे। देट्स वाय आपणे एम ज चलावा जोईए, केम के एनसीईआरटी बनावनार कोई सामान्य व्यक्तिओ तो नहीं होय। भले कोई तमने एम कहे कि एनसीईआरटी करता तो आवुं करवुं जोईए, पहेला आ चाले, एवुं ना होय। एनसीईआरटी जेने बनाई छे ए केवा लोको हशे तमे विचारी शको छो ने। आखुं नेशनल लेवले चाले छे, ए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होय। एटले ए व्यक्तिओनी जे टीम छे एमणे योग्य गोठवण करी छे, एटले ए गोठवण आपणे फॉलो करीशुं गुणाकार माटे। सरवाळा बादबाकी आपणे आमां पतावी दीधा छे, बधाने आवडे सरवाळा अने बादबाकी। कई कई रीतो हती? त्रिकोण अने सबाच। त्रिकोण अने सबाच। त्रिकोणनी रीत तो खबर छे ने? पहेलो दौरवानो, बीजो दौरवानो, पहेलाना पृष्ठमांथी बीजाना शीर्ष। अने सबाचमां तो आ वाळी याद हशे वात, तमने मैं आम करीने बताव्युं हतुं। अने सूत्रों पण आपणे अने खासी प्रेक्टिसना विडियो पण छे सम्सना। आजे आपणे ए ज सापेक्ष वेगनी वात करीए अने सबाचनी वात करीए तो एने बेस्ड एक टॉपिक आपणे जोवानो छे। तो आजनो टॉपिक जे रहेशे आपणो बेसिकली JEE अने नीट माटेनो रहेशे। ओके, तो हेडिंग लगाओ। आ टॉपिक ने आपणे कहीशुं रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। हेडिंग लगावजो, रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। ओके, एटले तरवैया नदी अने तरवैयाना प्रॉब्लम्स एटले समस्याओ, पर एक्चुअली में समस्या नहीं, आपणे दाखला जोवाना छे। ओके, तो चलो आनी जर्नी स्टार्ट करीए छे। कई रीतना समझाशे बराबर कि रिवर में ज्यारे तमे स्विम करवा जाओ त्यारे कई कई प्रॉब्लम आई सके छे। तो कोई स्विमिंग कर्युं छे? हाथ उपर करो जेने स्विमिंग कर्युं होय। ओके, तो अहींया बे जण आपणी जोड़े छे स्विमिंग जेने कर्युं छे। कोईए वरसादना पाणीमां होड़ी मूकी छे? बधाए मूकी हशे। हाँ कि ना? ना मूकी हो तो मूकीने जोई लेजो अने बेसता नहीं, पर डूबी जशे। मूकीने जोई शको छो। तो वरसादना पाणीमां होड़ी मूकी होय, हाँ, कागळनी बनावीने, तो तमने एक वस्तु खबर छे कि जे तमे मूकशो तो पाणीना प्रवाह तरफ जशे। ए तो फिक्स ने। तमे जेवुं पाणीमां एने मूको तरती तो ए कई बाजू जाय? पाणीना प्रवाह तरफ जाय। ओके, समझे पड़े? हवे मानी लो एमां तमे एंजीन लगाई दो। मानी लो बोल्यो छो एनो मतलब तमे विचारता छो कागळनी बोटमां एंजीन कईथी लावशे? पर कागळनी बोट नथी, मोटी बोट गणी लो, एमां तमे एंजीन लगाई दो अने एंजीन चालू करो तो एनो वेग एंजीन आपशे के नहीं आपे? थोड़ो वेग आपशे, पाक्कुं ने? एंजीन पण वेग आपशे अने पाणी पण वेग आपशे, बंने वेग आपशे। तो हवे आमां अहींया समजजो मारी वात। बे केस तमने बतावुं छुं। पहेलो केस छे अपस्ट्रीम अने बीजो केस छे डाउनस्ट्रीम। भले नाम आपणने याद रहे के ना रहे, पर ज्यारे एनो कन्सेप्ट हूँ तमने आपीश तमने खबर पड़ी जशे, हाँ आ वात बराबर छे। तो आ छे नदीना प्रवाहनो वेग, VR लखूं, देट मीन्स कोनो वेग? रिवर। VR मीन्स वॉट? रिवर नो वेग। एटले VR एटले नदीना प्रवाहनो वेग। बोलो क्लियर? अने VM लखूं एटले
મનુષ્યનો વેગ. સ્વિમર જે આપણે અહીંયા લખ્યું છે આપણે એને મેન રિવર મેન પ્રોબ્લેમ એવું પણ આને કહેવાય. ઓકે, તો અચ્છા બોટની વાત કરવી હોય તો અહીંયા તમે બોટ બી લખી શકો છો, ગભરાવાનું નહીં. આને તમે રિવર બોટ બી કહી શકો છો. શું કહી શકો છો? રિવર બોટ. એક જ વાત થશે, સ્વિમર હોય કે બોટ હોય સેમ જ વાત હોય. બરાબર. તો આ માણસ કે બોટ એની વિરુદ્ધમાં જવાનો ટ્રાય કરે તો આને શું કહેવાય? અપસ્ટ્રીમ. શું કહેવાય એને? અપસ્ટ્રીમ. તો બતાવો અહીંયા વેગનું મૂલ્ય વધશે કે ઘટશે? ઘટે. યસ ઓર નો? ઘટશે કે નહીં ઘટે? કોનો વેગ ઘટશે? નદીનો? ના. કોનો? માણસનો, સ્વિમરનો વેગ અથવા બોટનો વેગ ઘટશે. કેમ કે બોટ કઈ બાજુ જઈ રહી છે? પાણીની પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં. પાક્કું સમજ પડે? અને ડાઉન સ્ટ્રીમ એટલે શું હશે? બોલો હવે. પાણીના પ્રવાહની દિશામાં જાય. ક્યાં જાય? પાણીના પ્રવાહની દિશામાં જાય. ક્લિયર? સમજ પડી? ખબર પડી કે નહીં? અહીંયા વેગ બોલો કેટલો થાય? વેગનું મૂલ્ય બોલો. અહીંયા વેગનું મૂલ્ય કેટલું થાય? vm પ્લસ vr થાય બેટા. અથવા સદિશ સરવાળો કરો તો બી તમે સમજી શકો. બંને એક જ દિશામાં છે તો સરવાળો થશે અને બંને વિરુદ્ધ દિશામાં છે તો શું થશે બેટા? બાદબાકી થશે. આ તો સિમ્પલ વાત છે, એકદમ લલ્લુ. ખબર પડી કે નહીં? બોલો. અપસ્ટ્રીમ અને ડાઉનસ્ટ્રીમ. અપસ્ટ્રીમ હોય એવું કંઈક અંદર આપ્યું ન હોય તો બી એમ તમે સમજી જવાનું કે ભાઈ નદીના પ્રવાહની વિરુદ્ધમાં તો વેગમાં શું થશે? ઘટાડો. અને નદીના પ્રવાહની દિશામાં હોય તો વેગમાં તો શું થશે? વધારો. તમે આવા પિક્ચરો મૂવીઝમાં જોયું હોય કે ભાઈ બાઢ આવી હોય ત્યારે આપણને બતાવતા હોય. તમે અલગ અલગ મૂવીઝ જોઈ હોય કે જેમાં આવું સીન ક્રિએટ થતો હોય. હા, અથવા એની વિરુદ્ધમાં બી જવાની વાત થતી હોય. અલગ અલગ લોજિક છે. સમજ્યા કે નહીં? પણ આપણને આ ખબર છે કે આવું થઈ રહ્યું છે એટલે આવડે, એમાં ચિંતા નહીં કરવાની. એક એક્ઝામ્પલથી સમજવાનો ટ્રાય કરીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 1. જો રિવર જે છે 3 કિલોમીટર પર કલાકની ઝડપે વહી રહી છે અથવા મીટર પર સેકન્ડ કરી દો. ઓકે. અને જે બોટ છે કે માણસ છે એ આ બાજુ જવાનો ટ્રાય કરે છે 4 મીટર પર સેકન્ડથી. બોટ લઈ લીધું કે તમે માણસ લઈ શકો છો બેટા, કોઈ ઇશ્યુ નથી. ચલો બતાવો, બોટ કેટલા વેગથી કઈ બાજુ જતી હશે? હાથ ઉપર. આ બાજુ. યસ. પરિણામી બોટનો વેગ હશે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ રિવર 1 મીટર પર સેકન્ડ અને આ બાજુ હશે. સમજ પડી ગઈ? ક્લિયર કે નહીં? આગે ને? અચ્છા, હવે માની લો બોટનો વેગ 1 મીટર પર સેકન્ડ હોત. કેટલો? 1 મીટર પર સેકન્ડ હોત તો બોટ કઈ બાજુ જતી? જમણી બાજુ. કેમ કે નદી કેટલા વેગથી લઈ જઈ રહી છે? 3ના વેગથી. બોટ કઈ બાજુ જઈ રહી છે? એની વિરુદ્ધમાં. પર કેટલા વેગથી? 1ના જ વેગથી. આ 3 અને આ 1, સોરી આ 3 અને આ કેટલું? 1. તો પરિણામી આ બાજુ જશે. 3 - 1 કેટલું થાય? 2. એટલે પરિણામી આ બાજુ જશે. બોલો, આવડ્યું? સમજ પડી રહી છે કે નહીં? ઓકે. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 2. સેમ વાત કરી કે VR = 3 છે અને VB = 4 જ છે. બોટનો વેગ 4 જ છે. તો બોટનો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ રિવર કેટલો થશે? ને આ બાજુ જ થશે ને. બોલો કેટલું થાય? 7 મીટર પર સેકન્ડ. 7 મીટર પર સેકન્ડ. તમને પણ આ વસ્તુ ખબર છે, તમે બી અનુભવ કરી છે, ભલે બોટમાં બેઠા કે નહીં બેઠા. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું, સમજણ પડી જશે આ બંનેનું. તમે કહેશો સાહેબ આવું પણ વિચારાય? યસ બેટા, આવું પણ વિચારાય. તમે એક્ટિવા કે ગાડી કે સાયકલ લઈને ગયા છો, બરાબર?
ચોમાસાનો સમય છે, વરસાદ ન પડે પરંતુ હવા જબરદસ્ત ચાલતી હોય. તમે સાયકલ લઈને આમ જઈ રહ્યા છો અને હવા આમ ચાલે છે, બતાવો તમારો વેગ વધશે કે ઘટશે? ઘટશે. સમજી ગયા કે તમે આમ સાયકલ લઈને જઈ રહ્યા છો અને તમારો હવા પણ આમ ચાલી રહી છે, તમારો વેગ વધી જશે અને તમને ચલાવવામાં સરળતા રહેશે. બોલો હા કે ના? શું સેમ સિચ્યુએશન છે બેટા? કશું નવું નથી, સેમ સિચ્યુએશન છે. ઓકે. ઘણીવાર એક બીજો અનુભવ કહું, બધાને થયો હોય એવો. તમારી સાઈડમાંથી હાઈ સ્પીડ ટ્રક પસાર થયો હોય કે ના થયો હોય, ત્યારે તમને અનુભવ થાય કે તમારા પર એક્સ્ટ્રા બળ લાગ્યું, તમને બીક પણ લાગે અમુક વખતે કે અચાનકથી તમારા પર બળ લાગ્યું, એ હવાનો બળ હોય. એ જ રીતના અહીંયા બોટ પર કોણ બળ લગાડશે? પાણીનો પ્રવાહ, જે એનો વેગ ઘટાડશે અહીંયા અને અહીંયા વધારશે. બોલો ક્લિયર? સમજ પડી? હા કે ના? એક એક્ઝામ્પલ તમે જોયેલો હશે બધા, એટલે હું આપું છું. બાહુબલી મૂવી જોઈ? હા. એમાં જે બાહુબલી સેકન્ડ પાર્ટ છે, એમાં પિંડારીઓને બધાને મારીને બાહુબલી લાકડાના થડ પર આમ ઊભો આવે છે. યાદ આવે તો ઠીક. તો એ પાણીના પ્રવાહમાં વહેતો આવે છે. ક્યાં વહેતો આવે છે? પાણીના પ્રવાહમાં વહેતો આવે છે. યાદ આવે તો ઠીક, ન આવે તોય ઠીક. પાછા યુટ્યુબ પર જઈને જોતા નહીં. હા, સમજ્યા? યસ, આવી ગયું. બરાબર. ક્લિયર કે નહીં? હવે આમાં એક બીજી વસ્તુ તમને કહું, તમારે મને કહેવાની વાત. બોટનું એન્જિન બંધ છે. બોટનું એન્જિન બંધ છે. માણસ થાકી ગયો કે હવે નહીં તરવું. સ્વિમરની વાત કરીએ તો, બોટની વાત કરો તો બોટનું એન્જિન બંધ છે અને બોટ નદીમાં ઊભી છે ભાઈ, અને નદીનો પ્રવાહ 3 મીટર પર સેકન્ડ જ છે. તો બોટનો વેગ કેટલો હશે? બોલો. 3. સમજી ગયા? કેટલો હશે? 3. પાક્કો? વાતો ક્લિયર થઈ રહી છે? નદીના પ્રવાહ જેટલો જ વેગ હશે. આવી જ એક વસ્તુ આવે છે જેને તરાપો કહેવાય. શું કહેવાય જેને? તરાપો. તરાપો બી તમે જોયો હશે બેટા કાર્ટૂનમાં કે કોઈ મૂવીમાં. લાકડાનું બનાવી દે. શેનું બનાવી દે? લાકડાનું બનાવી દે. એને તરાપો કહેવાય. શું કહેવાય એને? તરાપો કહેવાય. એ બી તરે, એ બી નદીમાં તરે. એને તરાપો કહેવાય. એટલે બોટની જગ્યાએ ઘણીવાર શું હશે બેટા? તરાપો. બોલો, કોઈ ડાઉટ? ક્લિયર? સમજા પડી? અપ સ્ટ્રીમ, ડાઉન સ્ટ્રીમ. ક્લિયર ને? અપ એટલે વિરુદ્ધ અને ડાઉન એટલે એવું લપસણી જેવું. હવે પાછું કહેશો તમે આ લપસણી ક્યાંથી આવી? લોજિક જો, લપસણી ખાધી હશે ને બધાએ? ખવાતી હોય લે? હા કે છે લપસણી ખાધી, તો કે હા. કઈ રીતે ના ગઈ હશે? ચાલો અહીં મજાકની વાત છે. પર જ્યારે આપણે રમતા હતા તો હવે તમે બે વસ્તુમાં આપણને બધાને ખબર છે, છોકરીઓનું નેચરલ આપણે જોઈએ તો સ્વાભાવિક છે કે એ નેચર પ્રમાણે ચાલે, પણ છોકરાઓ થોડા મસ્તીખોર હોય. એટલે નેચર પ્રમાણે ચાલે એનો મતલબ શું? કે તમે લપસણી પર સીડી વડે ચઢ્યા અને પછી એના પરથી નીચે આવ્યા. પણ છોકરાઓ થોડું ઊંધું વિચારે. શું ઊંધું વિચારે? કે આપણે કેમ આમ હાથ પકડીને પાછું જોર બતાવો, જે ચડી ગયું એ પાવરફુલ, જે રહી ગયું એ સમજ્યા કે નહીં? ત્યાં બી અપસ્ટ્રીમ ને ડાઉનસ્ટ્રીમ આવે. જો જ્યારે તમે નીચે આવો છો ત્યારે કઈ સ્ટ્રીમ થઈ? ડાઉનસ્ટ્રીમ. તમને ઇઝીલી અવાય કે ના અવાય? અને ત્યારે તમે ઉપર જાઓ છો ત્યારે કઈ થઈ ગઈ? અપ. બોલો હવે ક્લિયર થાય છે? હા કે ના? અપસ્ટ્રીમમાં વેગ વધે કે ઘટે? ઘટે. તમે આમ ઉપર ચડો લપસણી પર તો વેગ તમારો નીચે આવતા દરમિયાન જેટલો હોય એટલો જ હોય? ના, ઓછો હોય. ડન? તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચલો હવે આટલું સમજ્યા પછી અપસ્ટ્રીમમાં વેગમાં ઘટાડો થાય, ડાઉનસ્ટ્રીમમાં વધારો થાય. તો એક પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ તો ખબર પડે આપણને. ધ્યાન આપીશું. એક પ્રશ્ન આપણે સોલ્વ કરીએ. જો પ્રશ્ન એવો છે, હું વાંચું છું, સમજજો. એક બોટ નદીના પ્રવાહની દિશામાં બે નિશ્ચિત બિંદુઓ એ અને બી વચ્ચે ગતિ કરે છે. ડાઉનસ્ટ્રીમ હોય ત્યારે T1 સમય લે છે.
એટલે નદી છે, આ નદી છે બેટા, ઓકે, અને એ અને બી બિંદુ વચ્ચે ગતિ કરે છે. નદીના પ્રવાહનો જે વેગ છે એ આ બાજુ માની લઈ, જેને વી રિવર હું કહું છું, આ બાજુ વેલ્યુ નથી આપી અને ના કીધું છે કે વીઆર છે. પરંતુ આ બે બિંદુ વચ્ચે એક બોટ ડાઉનસ્ટ્રીમ વખતે T1 સમય લે છે અને અપસ્ટ્રીમ વચ્ચે અપસ્ટ્રીમ જ્યારે હોય ત્યારે T2 સમય લે છે. તો જો પાણી સ્થિર હોય તો એ કેટલો સમય લે છે એ થી બી અંતર કાપવા માટે? સમજ્યા કે નહીં? સમજજો, મારી વાત સમજજો. અહીંયા ધ્યાન આપજો, વાતો નહીં, બિલકુલ ક્લિયર કરીશું આપણે કે એ થી બી જાય તો આ કઈ સ્ટ્રીમ થઈ બોલો? ડાઉન થઈ. તો ડાઉન સ્ટ્રીમ માટે કેટલો સમય કીધો છે? T1. અને જ્યારે આમ આવે ત્યારે કેટલો સમય કીધો બેટા? T2. આ અપસ્ટ્રીમ અને આ ડાઉનસ્ટ્રીમ. ઓકે, તો અપસ્ટ્રીમ અને ડાઉનસ્ટ્રીમના સમય આપણને આપી દીધા છે. હવે એમ કે છે, સમજજો વાતને, કે માની લો પાણી સ્થિર હોય એટલે કે વીઆર બરાબર શું હશે બેટા? 0. ઓકે, નદીનું વહેણ નથી થતું, પાણી સ્થિર છે, તો એ થી બી જવા માટે કેટલો સમય લેશે? ક્લિયર થઈ ગઈ વાત? સમજણ પડી? ક્વેશ્ચન શું છે? હા, બિલકુલ ક્વેશ્ચન સમજણ પડે એવો જ છે, ગભરાવાની જરૂર નથી. હવે આને સોલ્વ કઈ રીતના કરીશું? પ્રશ્ન ત્યાં આવે, બરાબર? પ્રશ્ન શું આવે કે આને સોલ્વ કઈ રીતના કરીશું? તો કે ભાઈ સિમ્પલ લોજિક છે. નદી સ્થિર હોય અથવા સ્થિર પાણીમાં એ થી બી જવા માટે લાગતો સમય આપણે શોધવાનો છે. તો લાગતો સમયને હું શું માની લઉં બેટા? T. અને કેટલું અંતર કાપવાનું છે? AB. અને કેટલી ઝડપે કાપવાનું હશે? VB. VB એટલે શું? બોટનો વેગ. VB એટલે શું? બોટનો વેગ. VB એટલે શું? બોટનો સ્થિર પાણીમાં વેગ. સમજ્યા કે નહીં? VB એટલે શું? બોટનો સ્થિર પાણીમાં વેગ. એટલે બોટ અહીંથી અહીં જાય છે, કેટલા વેગે જશે બેટા? VB. કેટલા વેગે જશે? VB. તો તમને વેગ કહો કાં તો આને વેગનું મૂલ્ય એટલે ઝડપ કહો. તો ઝડપ એટલે શું હતું બેટા બોલો? ઝડપનું સૂત્ર 9મા ધોરણમાં ભણ્યા, અંતર ભાગ્યા સમય. તો સમય શોધવું હોય તો શું કરીશું? અંતર ભાગ્યા ઝડપ. અંતર કેટલું કાપવાનું કે છે? AB. સમય કેટલું ઝડપ કેટલી છે બોટની? VB. તો આપણે શોધવાનું શું રહ્યું બેટા? VB. કેમ કે AB તો એમને રકમમાં આપેલું છે. બોલો ડન? ચલો ક્લિયર ને આ વસ્તુ? હવે જો આપણને બે કેસ આપ્યા છે. એકમાં કીધું છે, પહેલામાં કીધું છે ડાઉન, બીજામાં શું કીધું છે? અપ. ઓકે, ચલો ડાઉનસ્ટ્રીમમાં ઝડપ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમયનું સૂત્ર બનાવો. તો અંતર તો કેટલું છે બેટા? AB. અને સમય કેટલું લાગે છે? T1 આપ્યું છે ને ડાઉનસ્ટ્રીમમાં. અંતર કેટલું? AB. સમય કેટલું? T1. ચલો બતાવો વેગ કેટલો, કે ઝડપ કેટલી? ઝડપનું મૂલ્ય, વેગનું મૂલ્ય એટલે ઝડપ કેટલી હશે? હાથ ઉપર. ડાઉનસ્ટ્રીમમાં બોટનો વેગ કેટલો? VB. બોટનો વેગ કેટલો છે? VB. અને વહેણનો વેગ કેટલો છે? VR. તો શું લખીશું? VB પ્લસ VR. પાક્કો? ચલો ડાઉનમાં શું, અપમાં શું થશે? અંતર કેટલું કાપવાનું? AB. સમય કેટલો લાગે છે? અપમાં કેટલું છે બેટા? સમય T2. અને અંતર કેટલું કાપવાનું છે? AB. બતાવો ઝડપ કેટલી થશે અપમાં? સરવાળો કે બાદબાકી? બાદબાકી થશે. એટલે અહીંયા શું લખીશું? VB માઇનસ VR.
પાક્કો? ડન કે નહીં? આ કયો સમીકરણ થયો બેટા? 1 અને આ કયો થયો? 2. ક્લિયર કે નહીં? હવે સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો કરી દો. સરવાળો કરો જોઈએ તો ડાબી બાજુનો સરવાળો કરો તો શું જવાબ આવે? બોલો, ખાલી ડાબી બાજુનો શું સરવાળો કરશો? બોલો, ડાબી બાજુનો VB પ્લસ VR પ્લસ VB માઇનસ VR. VR કટ તો શું જવાબ આવશે? 2VB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ જમણી બાજુનો સરવાળો કરો. કઈ બાજુનો? જમણી બાજુનો. તો શું કોમન આવી જશે? AB. બ્રેકેટમાં શું વધશે? 1/T1 પ્લસ 1/T2. બોલો, ક્લિયર? તો બેટા VB આપણને શું મળશે? AB બાય 2. આના લસા લઈ લો. T1 T2 અને ઉપર T1 પ્લસ T2. ખબર પડે? હા કે ના? ખતમ? શું કરીશું આને? આને આપણે નામ આપી દે 1. તો આને 2 કહી દઈશું અને આને 3 કહી દઈશું. આને 2 અને 3 કોઈ વાંધો નથી, કેમ કે હવે આ સમીકરણ 1 માં મૂકી દઈશું. તો સમીકરણ 1 પરથી શું કહેવાય? જે સમય શોધવાનો છે t બરાબર AB ના છેદમાં શું મૂકવાનું છે? બોટનો વેગ કેટલો આવ્યો? AB બાય 2 ઇન્ટુ T1 T2 અપોન T1 પ્લસ T2. AB કટ, છેદનો છેદ ક્યાં જશે? અંશમાં. તો જવાબ આવશે 2T1 T2 અપોન T1 પ્લસ T2. આને કહેવાય બોટને સ્થિર પાણીમાં લાગતો સમય. બોટને સ્થિર પાણીમાં લાગતો સમય એકદમ ઇઝી છે. એક સ્ટેપ ઓલરેડી ખબર છે. આ તો આપણે જાણીએ જ છે ને, ઝડપ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય કર્યું છે. આ 2 પરથી આપણે VB શોધવાનું છે. તો આપણે શું કર્યું? સરવાળો કર્યો અને આપણને VB મળી ગયું. એ VB અહીંયા મૂકી દીધું તો જવાબ આપણને મળે છે 2T1 T2 અપોન T1 પ્લસ T2. તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો આનો. બોલો, ક્લિયર ને બેટા? હવે આપણે 2 વસ્તુ ભણી. કઈ 2 વસ્તુ ભણી બેટા? એક તો અપ અને બીજો ડાઉન. એટલે નદીના પ્રવાહની દિશામાં કે નદીના પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં. આ 2 વસ્તુ થઈ ને. તો તમને કોઈ ત્રીજો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે? બોલો જોઈ. બોલો, વિચારો. સરે તમને 2 વસ્તુ શીખવાડી. હા, જ્યારે આપણે નાના હતા તો તમે સિક્કાની 2 બાજુ શીખી હશે. હા, હેડ અને ટેલ. યસ ઓર નો? પણ તમને કદાચ એવો વિચાર આવ્યો હોય કે આ સિક્કો જ્યારે ઉછાળીએ ત્યારે હેડ અને ટેલ આવે પણ ઊભો થઈ જાય તો? આવું શોલે પિક્ચરમાં બતાવે છે. જો તમારા પપ્પાને પૂછજો, તમને ખબર નહીં હોય. શોલે પિક્ચર જે છે એમાં બતાવે કે ઊભો રહી જાય સિક્કો. તો આવું આપણે વિચારતા જ નથી. પ્રવાહની દિશામાં કાં તો પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં. તો આપણે એક હજુ વસ્તુ વિચારીશું. બોલો, કઈ? પ્રવાહની ગેરહાજરી. ના, હા, એવું વિચારાય. યસ, કલ્પે જે આપણને એક કન્સેપ્ટ પૂછ્યો કે સર આમ જતાં તમે વાત કરો છો, આમ જતાં વાત કરો છો, પ્રવાહ આમ, માની લો નદીનો પ્રવાહ આ બાજુ છે, બરાબર? નદી આમ જઈ રહી છે, સમજી ગયા? બોટ આમ જાય કાં તો આમ જાય, આ તમે શીખવાડ્યું. પણ બોટ માની લો આમ જઈએ તો? હા, હવામાં નહીં લે. હવામાં નહીં. અચ્છા, સરસ. આવું એટલે બરાબર, તમે તમારી જગ્યાએ બરાબર છો કે હવામાં નહીં જવાનું. એટલે નદી તમે જ્યારે જો ચોપડા જો તમે જ્યારે જો ત્યારે તમે નદી, આ જે તમારી ચોપડાની લાઈનો છે એ નદીનો પ્રવાહ થયો, એટલે આમ નદી થઈ. હા કે ના? હવે આમ
અને આમ પ્રવાહની દિશા અને પ્રવાહની વિરુદ્ધ, પર એને લંબ એક કિનારાથી બીજા કિનારા તરફ. કયો? એક કિનારાથી. લખો. ચલો, તો તમે શું લખશો બેટા? નદીના પ્રવાહની સાથે અમુક ખૂણો બનાવતી દિશામાં બોટની ગતિ. નદીના પ્રવાહની સાથે અમુક ખૂણો બનાવતી દિશામાં બોટની ગતિ થાય ત્યારે શું આવે? ત્યારે શું આવશે? અને એ કન્સેપ્ટ કઈ રીતના સોલ્વ કરીશું? ચલો અહીંયા ધ્યાન. તો એમાં સિમ્પલ આપણે પહેલાં સમજીએ. સિમ્પલ કેસ સમજીએ. કેસ સિમ્પલ છે કે આ જે છે આપણે માની લો નદીના પ્રવાહની દિશા બતાવું છું તમને. આપણે નાના હતા ત્યારે આ જ રીતના ડ્રો કરતા હતા. આ બિંદુ એ છે, એક કિનારાથી આ કઈ વાત થઈ બેટા? બીજા કિનારાની. ક્લિયર? હવે ઉડવાની જરૂર નહીં પડે, સીધું સીધું તમે ઓકે. હવે સમજો. તમે મને એમ કહો, જો આપણે બોટ અથવા સ્વિમર, આપણે બોટ રાખીશું, સ્વિમર બી તમે રાખી શકો છો. બોટ માની લો નદીનો પ્રવાહ આ બાજુ છે, મેં લખી દીધું VR. સમજો. હવે બોટ તમે આમ ચલાવી બેટા, બોટ આમ જ જવા દો છો. બોટના એન્જિનનો વેગ કહેવાય આને. VB એટલે કોનો વેગ? બોટના એન્જિન. બોટનો એન્જિન જે પાવર આપીને વેગ આપે છે. સ્થિર પાણીમાં, પાણી સ્થિર હોય ત્યારની વાત છે, અને ગતિમાં હોય. સમજો હા, VB ગભરાતા નહીં, બિલકુલ સિમ્પલ છે. VB એટલે બોટનો વેગ. ક્યારે? જ્યારે પાણી સ્થિર હોય ત્યારે. બરાબર? જ્યારે પાણી ગતિમાં હોય તો બોટનો વેગ બદલાઈ જાય ને. એક તો એનો એન્જિન જે વેગ આપે એને એ, પ્લસ પાણીના પ્રવાહનો વેગ જે બી હશે, પ્લસ માઇનસ પછીની વાત છે. હવે બતાવો, આ માણસને અહીંયા છે એક બોટ લઈને, એને પહોંચવું છે બી તરફ. બી કિનારા પર આ બિંદુએ જવાનું છે. અહીંયા જ એનું ઘર છે, અહીંથી અહીં એને જવાનું છે. તો બતાવો, એ આમ નીકળશે તો બી પર પહોંચશે? બધાને ખબર છે બી પર પહોંચે નહીં. ક્યાં પહોંચશે? તો થોડુંક આમ, અહીંયા ક્યાંક પહોંચે. ખબર પડી? હા કે ના? મારી વાત સમજણ પડી આ બેટા? બિલકુલ ક્લિયર ને? એ અહીંયાથી આમ નીકળે, એથી ક્યાં જવાનું છે? બી પર જવાનું છે ને. તો એવું વિચારે કે મારે તો ત્યાં જવાનું છે, તો એ બોટ સ્ટાર્ટ કરે. જો પાણીનો પ્રવાહનો વેગ ના હોય તો એ ત્યાં પહોંચશે? યસ. પાણી સ્થિર હોય, પર માની લો પાણી આમ ગતિ કરી રહ્યો, તો એ બી પર પહોંચવાની જગ્યાએ ક્યાં પહોંચશે? સી પર. બોલો ડન? પાકો? તો ધ્યાન આપીશું અહીંયા. આ થઈ ગયું VB, બોટનો વેગ. અને આ શું થઈ ગયું બેટા? VR, કોનો વેગ? નદીનો વેગ, પ્રવાહનો વેગ, રિવરનો વેગ. હવે અહીંયા તમે જોશો VR, ઓકે. અહીંયા તમે જોશો કે અહીંયા આપણે સબાચો બનાવી દઈએ, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. તો એનો પરિણામી વેગ જે હશે એ આ બાજુ હશે. એને આપણે શું કહીશું? VBR. VBR એટલે શું? બોટનો, કોનો? બોટનો. અહીંયા જે બોટ છે એ બોટનો કોની સાપેક્ષ વેગ? નદીની સાપેક્ષ વેગ. રિવર એટલે નદીની સાપેક્ષ. ક્લિયર કે નહીં? યસ ઓર નો? સમજાયું બધાને? બોટનો નદીની સાપેક્ષ વેગ આમ હશે, એટલો જવાનો ટ્રાય આમ જ કરી રહ્યો છે. અહીંથી આ બોટવાળો જે માણસ હશે એ આમ જ ટ્રાય કરશે, પર પ્રવાહ આ બાજુ છે એટલે એ અહીંયા જવાને બદલે આમ જતો હશે. બોલો ક્લિયર? હા કે ના? એટલે તમે આ બોટની ગતિને જુઓ તો કઈ બાજુ દેખાશે તમને? આમ દેખાશે. જો પાણી સ્થિર હોત તો કેમ દેખાતી? પણ પાણી
વહે છે, આ બાજુ વેગ છે, તો આમાં દેખાશે. બોલો ક્લિયર થઈ ગયું? પાક્કું કે નહીં? ચાલો, તો હવે તમે મને એમ કહો બેટા કે ભાઈ બોટનો નદીની સાપેક્ષે વેગ શું લખાય? આના પરથી લખવાનું છે, બાદબાકી ના કરવા બેસતા. VB પ્લસ VR શું લખાય બેટા? VB પ્લસ VR. કેમ કે અહીંયા સબાચો બન્યો, સબાચોમાં પરિણામી થયું બેટા, અને આ પરિણામી થયું તો પરિણામી એટલે VB પ્લસ શું કરતા? VR. ઓકે, યસ ઓર નો? સમજ પડી ગઈ? બિલકુલ ક્લિયર? ઓકે. હવે અહીંયા આ વસ્તુ આપણને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આવું થઈ રહ્યું છે, VB પ્લસ VR. અને કયો સરવાળો છે? સાદો સરવાળો છે કે સદિશ સરવાળો છે? સદિશ સરવાળો. આ ખાસ યાદ રાખીશું. કયો સરવાળો છે આ બેટા? સદિશ સરવાળો. એટલે આનો વેગ 3 હોય ને આનો 4 હોય તો આ 5 ના થાય? એવું છે? થાય ને? 5 જ થાય ને? હા કે ના? આનો વેગ 3 હોય અને આનો 4 હોય તો આ 90 ખૂણો બન્યો બેટા. તો આ કેટલો થશે? પાયથાગોરસ શું કહે છે? આ 3 હોય, આ 4 હોય તો આ કેટલું હોય? 5. સિમ્પલ. પાયથાગોરસ લાગશે, અહીંયા સબાચો લાગશે, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના નિયમો લાગશે અને સરવાળો આ રીતના થશે. બોલ, આવડ્યું? હવે 2 પ્રશ્નો કે 3 પ્રશ્નો આપણા મગજમાં ચાલે. 2 કે 3 પ્રશ્નો આપણા મગજમાં ચાલશે. કયા કયા પ્રશ્નો? પહેલો પ્રશ્ન જો અહીંયા, આ કેટલા ખૂણે જાય છે પ્રશ્ન થાય. બીજું, આ જે શિફ્ટ થઈ જાના થા જાપાન, હા કે ના? અહીંયા જવું હતું, પહોંચી ગયા અહીંયા, યસ ઓર નો? તો જે શિફ્ટ થઈ એ શિફ્ટ કેટલી થઈ સમજજો. બીજી વાત, જો નદીની પહોળાઈ d કિલોમીટર કે મીટર જે બી હોય એ છે તો એને એક છેડેથી બીજે છેડે પહોંચવા માટે કેટલો સમય લાગ્યો? આવા બધા પ્રશ્નો હશે. સમજ પડી ગઈ? પ્રશ્નો કયા કયા હોઈ શકે? કેટલા ખૂણે ગયું, પછી કેટલી શિફ્ટ થઈ, હા કે ના, અને કેટલો સમય લાગ્યો. તો ત્રણેય પ્રશ્નોનો જવાબ આપણે આરામથી આપીશું, એકદમ બિલકુલ ઇઝી. તો પહેલાં થીટા કેટલો? તો તમને ખબર છે? અરે યાર, ત્રિકોણ તો આવડે સાહેબ અમને. tan થીટા બરાબર સામેની બાજુ VR અને પાસેની બાજુ VB. ખતમ. આ ત્રિકોણ જોઈ લો અહીંયા, આ ત્રિકોણ જુઓ બેટા, આ tan થીટા એટલે સામેની બાજુ, આ સબાચો બન્યો, આ VR છે તો બેટા આ બી VR થયું. આ VR હોય તો આ VR, તો tan થીટા શું લખાય? સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની. આવી ગયું VR અપોન VB. બોલો, આવડે? સાબા છેદમાં પાબા. પહેલી વાત ખતમ. બીજી વાત આવે કઈ? શિફ્ટ. શિફ્ટ કેટલું થયું? શિફ્ટ કેટલું થયું? એ જ પ્રશ્ન આવશે ને બેટા. અહીંથી ક્યાં થયું? અહીંયા. સમજ પડે? કે તમે સમય શોધવા માંગતા હોય તો સમય માંગી લઈએ આપણે. પહેલાં સમય શોધી લઈએ. સમય કેટલો લાગશે? એ થી બી જતા અથવા નદીને ઓળંગતા, નદીને ઓળંગવા માટે લાગતો સમય બોલો. તો સર આ તો લલ્લુ વાત છે. સમય એટલે શું? અંતર ભાગ્યા ઝડપ. યસ ઓર નો? અંતર કેટલું છે? d. અને બોટની ઝડપ કેટલી થઈ બેટા? VB. ખતમ. આ અંતર d છે, એ દિશામાં બોટનો વેગ કેટલો છે? VB. તો VB એ બોટનો વેગ કઈ દિશામાં? અંતરની દિશામાં. તો અંતર ભાગ્યા ઝડપ અથવા બોટનો વેગનું મૂલ્ય એ આપણને શું આપશે? સમય આપશે. બોલો, ક્લિયર? સમજ્યા કે નહીં બધા? અચ્છા, ત્રીજી વાત, શિફ્ટ. પહેલા શિફ્ટ કેટલી થઈ? ધ્યાન આપજો. શિફ્ટ થઈ આટલી.
હવે આ કઈ રીતના શોધાશે? તો સિમ્પલ વાત છે, બોટનો વેગ રિવરની દિશામાં અથવા આ દિશામાં કેટલો છે, જે દિશામાં શિફ્ટ છે એ દિશામાં બોટનો વેગ કેટલો કહેવાય? વીઆર. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? બોટનો વેગ કેટલો છે? વીબીઆર. આ દિશામાં કેટલો? વીબી. અને આ દિશામાં કેટલો? વીઆર. તો શિફ્ટ થઈ આ દિશામાં, તો બોટનો વેગ કઈ દિશામાં લેવાનો? આ જ દિશામાં. તો શિફ્ટ એટલે અંતર થયું બેટા, હા કે ના? તો બીસી એટલે આપણે એને જે શું કહીશું બેટા? શિફ્ટ. એ બીસી બરાબર આપણે શું લખીશું? અંતર બરાબર શું લખાય? બોલો. અંતર બરાબર બોલો શું લખાય? ઝડપ ગુણ્યા સમય. તો ઝડપ કેટલું છે બેટા? વીઆર. અને સમય કેટલો છે બેટા? ટી. સમય કેટલો લાગ્યો? ટી. બોલો ખતમ? હા કે ના? બોલો. સમજણ પડી બધાને? બેટા લલ્લુ લોજિક છે, એકદમ લલ્લુ લોજિક છે, એકદમ લલ્લુ લોજિક છે, બિલકુલ ઇઝી સમજવાની વાત છે. જે બી ડેટા આપ્યો હોય ગભરાવાનું નહીં. આ 3 કન્સેપ્ટમાંથી જ ક્વેશ્ચન હશે. મારી વાત સમજજો. 3 કન્સેપ્ટમાંથી ફરી એકવાર જો તમને બોટનો વેગ આપ્યો હોય, સોરી બોટનો વેગ આપ્યો છે, આમ નદીના વહેણનો વેગ છે વીઆર, તો કેટલા ખૂણે પહોંચશે? tan થીટા બરાબર સામેની બાજુ છેદમાં પાસે. પાક્કું? બીજો પ્રશ્ન શું છે? સમય કેટલો લાગ્યો? બેટા અંતર બરાબર ઝડપ બરાબર શું આવે? અંતર ભાગ્યા સમય. તો બેટા સમય બરાબર શું આવશે? અંતર ભાગ્યા ઝડપ. તો અંતર કેટલું છે બેટા? ડી. અને આ અંતરને ક્રોસ કરવા માટે આ દિશામાં બોટનો વેગ કેટલો બેટા? વીબી. તો વીબીનું મૂલ્ય આવી ગયું એટલે ઝડપ થઈ ને? બોલો ક્લિયર? આ તો આવડે. અહીંયા જો આ વાત શિફ્ટ બી પર પહોંચવાની જગ્યાએ ક્યાં પહોંચે છે? સી પર. બી પર પહોંચવાની જગ્યાએ ક્યાં પહોંચે છે બેટા? સી પર. ક્લિયર? તો બતાવો બી થી સી અંતર જે કપાયું એ દિશામાં બોટનો વેગ કેટલો થશે? વીઆર. એને મૂલ્ય વેગનું મૂલ્ય એટલે ઝડપ થઈ ગયું. તો ઝડપ વીઆર. સમય કેટલો લાગી રહ્યો છે? ટી. સમય કેટલો લાગ્યો? ટી. તો બેટા અંતર કેટલું થશે? ઝડપ ગુણ્યા સમય. બોલો પાક્કું? ક્લિયર કે નહીં? તો આને લખી કાઢો ફટાફટ, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો.